നമസ്കാരം, ഞാൻ കവിരാജ് അമ്പലപ്പുഴ. ഞാൻ കണ്ട കെനിയെക്കുറിച്ചുള്ള 10ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗോത്ര ഗ്രാമം സന്ദർശിക്കുകയും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുമായിരുന്നല്ലോ കണ്ടത്. ഈ ഗോത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇവരുടെ ജീവിത രീതിയും ഗോത്രത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെക്കുറിച്ചും മറ്റും വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് അല്പം കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാലോ. So as we are trying for us to what Drinking water. we bring from wife one house. So if a person have 5 wives, he can have 5 houses according to his wives. Yes, but this is one family because it's just for one father. Yes, but his elder sons also, they have got married. Those that have 3 wives, 4 wives, and that's it. So when you marry, you move out or No. Here it. We are not allowed to move out because our father is still alive. So and is the one who do make the rules that we are to follow. So any other question? Any chance to meet your father? It will be good for us if we can get there because most of he can go for grazing, look the cattle. But if we can meet, no problem. I will show you. about your transport system? Here is my father. That's a Alazar. Where? Here is my father. Let him come. He is going to grade that and then he come. In the wheelchair, Is one of us, our brother. brother. Yes. He says your father has 10 wives, isn't it? Yes. 10 How many wives. kids total? Kids total, boys we are 24. Total 24 in Yes, boys. And girls is around 26. 26. Almost 50 total. Yes. Lucky person. So here is my father. 50 are alive. All the children are alive. Not all of them. You have a village doctor. Your doctor is a village doctor. Doctor, we have the medicine men. We're in charge for. Man. Yes. He is a doctor. അവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തും. Can you take a picture with him? ഒരു സിംഹത്തിനെ വേട്ടയാടി കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന ഗോത്രത്തിൻ്റെ നിയമത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 10 സിംഹങ്ങളെ കൊല്ലുകയും 10 ഭാര്യമാരെ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്ത മഹത് വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇദ്ദേഹത്തിന് 50 കുട്ടികളുമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള 50 കുട്ടികളും ഉണ്ട്. പേരക്കുട്ടികൾ വളരെയധികം. അവരെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 250 കുട്ടികളോളം വരും. Nothing. As we are not funded by the government, we like doing everything for ourselves. The schools in village, they are with the government or No. Private, just for the family. So is that why I have said that the school is depend with you, our they are client? the missionaries who are setting up school, no? No. No, they are not. There is one that have built for us 2 blocks, and he this is a black ebony, that is a brown ebony. You take it from here or inside forest or you buy it Yes, from- this we make for sale. No. I mean the wood is here. Yes, we go up in the mountain. No, with knife. Colorum skin. So we can see the house. Yes. Black one. So with them, so we use the car tire. It's our shoes. Tire. Yes. How is this life compared to Indian life? A lot of difference. Now you are quite secured and you don't have to worry. But we are having so much of facilities. But we Our are not happiness secure. illa, here happiness. Here everyone happy. Hakuna matata. You are satisfied with what you have. Local medicine. Yeah, herbs. Yes. Herbs. Yes. So come we see this, my friend. വീടിൻ്റെ പുറം ചുമരുകളും അകംചുമരുകളും അകത്തളവും എല്ലാം ചാണകം മെഴുകിയതാണ് എന്നാണ് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത്. പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ. ഇവിടെ വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യത തീരെ ഇല്ല. സോളാറോ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു ആധുനികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ആയതിനാൽ അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ വളരെ ഇരുട്ടാണ് കാണപ്പെട്ടത്. ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ചിത്രീകരിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. My friend, you stand here.
Slowly, slowly. Should be busy. Have rain when it is raining and all. They should repair their houses. There. Okay. Come in, my friend. Come inside. Very strong. Strong, very strong. Very strong. Maybe you later can have this to you take to India. This is bedroom? Yes, come here. I will explain to you. You stand there. That is one. Second You can bedroom. even have a seat. No problem. Okay. This is kitchen. Yes. You have a seat. Where is the others? So here is the inside of the house. Here is the kitchen, where they cook. The bedroom for Papa and Mama. Okay. The other group, we can go outside for us for the other group to come in. Okay. Where are you? ഈ ഗോത്രം സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഒരു അപരിഷ്കൃത ഗ്രാമം അല്ലെങ്കിൽ വീട് എന്ന് നമ്മൾ തോന്നിയെങ്കിലും എൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ണുകൾ ചെന്നപ്പെട്ടത് ഒരു കുടിലിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സോളാർ റിസപ്ഷനിലേക്കായിരുന്നു. പാചകങ്ങൾക്കും മറ്റുമായിട്ട് ഈ ഗോത്രത്തിന് ഒന്നാകെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തീ ആണ് ഇത്. ദിവസവും ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു തീ ഉണ്ടാക്കും, ആ തീ മറ്റുള്ള കുടികളിലേക്ക് പകരും. അതിങ്ങനെയാണ് ഇവർ പാചകങ്ങളും മറ്റും ചെയ്യുന്നത്. So the fire is ready. So now you have to transfer to there. ഈ തീ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഗോത്രമായതിനാൽ ഒരാളുടെ കീഴിൽ നിയന്ത്രിച്ച് പോകുന്നതിനാൽ അവർ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളായാലും ശരി തന്നെ, ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളായാലും ശരി തന്നെ അന്യോന്യം ഷെയർ ചെയ്താണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം അതേക്കുറിച്ച് കുറേയധികം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഇവ തീ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനാണ്. You see the fire? Very good. So this is how they do. Now you are using like this. Yes. After this, we add some small firewood for the fire to be big. Then we contribute to each of the house. So now we are going to see the last part, where is the marketplace. You'll go and have a look. If you want something, if you want to buy something, depend with you. Nothing here is forced. I want to see the billboard. Is there? I am taking you. So you see, even the young kids, they make the bill. You see, he's making a belt. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് അവരുടെ ഈ ഗോത്രം, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സന്ദർശിച്ച ഈ ഗോത്രക്കാർ മാത്രം നടത്തുന്ന, അവരായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്കായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയത്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് വളരെ പ്രായം ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഈ ഗോത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീയാണ് അവർ. മാർക്കറ്റെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എങ്കിലും മാർക്കറ്റെന്ന് പറയത്തക്ക രീതിയിലൊന്നുമില്ല. അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കരകൗശല വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ്. ഇവരുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ, അംഗങ്ങൾ, അവരിൽ പല കലാകാരന്മാരുമുണ്ട്. ഇതിൽ അവർ നിർമ്മിച്ച അവരുടേതായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റാളുകൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഈ ഗോത്രത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഗോത്രം സന്ദർശിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പല രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതെല്ലാം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നടന്നു കണ്ടു, ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമായ പല വസ്തുക്കളും വെളിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വില താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ വില കുറച്ച് ചില സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ പലരും പല സാധനങ്ങളും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി. വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവർ വില കൂട്ടി പറയുമെങ്കിലും ബാർഗെയിനിൽ നമ്മളൊട്ടും പിന്നോക്കമല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പർച്ചേസ് ചെയ്തതും മറ്റും. വെളിയിൽ വന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികളുടെ ഒരു സംഘമാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മറ്റൊന്നായിരുന്നു ഇത്. ഈ ഗോത്രത്തിലുള്ള ഒരു യുവതിയുടെ തലമുടി പിന്നി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടായിരിക്കും, എത്രത്തോളം പ്രയത്നിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ മുടി ഇതേ രീതിയിൽ തുന്നി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലോ മറ്റും അവർക്ക് യാതൊരു ഒബ്ജക്ഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, സന്തോഷമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ വെളിയിലേക്ക് വന്നു. നമ്മുടെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാണിത്. വെളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളെ യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടി മുൻപ് ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതിൽ പലരും അവിടെ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ കുശല പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു, അവരുമായിട്ട് സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി, ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോകളൊക്കെ എടുത്തു.
അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് യാത്ര പറയാനുള്ള സമയം ഞങ്ങൾക്കായി കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ നൈറോബിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെത്തണം. അതിനു മുൻപായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ വിസിറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും യാത്രാമധ്യേ കണ്ട അത്ഭുതകരവും രസകരമായ കാഴ്ചകളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങളിലെത്തുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ, നന്മ വരട്ടെ.